بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NV نیوز، میں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اپنے مطالبات چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر تک پہنچانے کے لیے ترلا مہم تیز کر دی ہے۔ پی ٹی آئی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کیوں کرنا چاہ رہی ہے اور کس طرح کے مطالبات رکھنا چاہ رہی ہے، اس پر بھی ہم آج کے ولاگ میں بات کریں گے، اور پھر بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے اپنی ہی دی ہوئی ڈیڈ لائن کو پسے پشت پر ڈالتے ہوئے مذاکرات سے فرار اختیار کر لیا ہے۔ مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کیسے کیا، کب کیا، کیوں کیا، اور کیا ان مذاکرات سے بھاگنے کے لیے پی ٹی آئی کو کسی نے مجبور کیا تھا، یہ معاملہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو تفصیلات اس کی بتاؤں گا، اور پھر اس کے حوالے سے حکومت کی منصوبہ بندی کیا تھی، اور حکومت کیا یہ سچ ہے کہ حکومت چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات سے پی ٹی آئی فرار کرے، یعنی حکومت اپنی عزت بچا کر سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنا چاہ رہی تھی، اور پی ٹی آئی اپنا سارا ملبہ حکومت پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ معاملات کیا ہیں، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ اب اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے کیا یہ درست ہے، غلط ہے، یا یہ ڈیپ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے 3-4 ایسی خبروں کی کہ جن میں اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ انتہا سے زیادہ سنگین ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی میں آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور بیل آئکن دبا دیں تاکہ بر وقت آپ تک میرے ولاگز پہنچ سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے فیکا ترمیمی ایکٹ بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی، اور جس میں جھوٹی خبر پھیلانے والے شخص کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ ناظرین، یہ ہمارے ملک کی روایت رہی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی اتھارٹیز بنتی ہیں، اور ان اتھارٹیز کو ہر حکومت اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، اور پھر جب کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو اس کے فارمیٹ کو چینج کر دیتی ہے اور ان میں ترمیم کر دی جاتی ہے، لیکن بات وہی کی وہی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ریگولیٹ ہونی چاہیے وہ پراپرلی ریگولیٹ نہیں ہو پاتی، اور پھر وہ وکٹمائزیشن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر ان اتھارٹیز کو اور ان اتھارٹیز کے رولز کو اور جو بھی رولز اور پروسیجر بنائے جاتے ہیں ان کو سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح متعدد ادارے ہیں جن کو پہلے بنایا گیا اور پھر انہی اداروں کو استعمال کیا گیا۔ لیکن یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان 3 خبروں کی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی گہرائی سے یا سنجیدگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی خبر کہ جب بھی کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو اسے ندامت ہوتی ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کو قرض لینے پر نہ تو کوئی ندامت ہوتی ہے نہ ہی کوئی شرمندگی ہوتی ہے۔ میں سن رہا تھا وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے مشرق وسطیٰ کی 2 بینکوں کے ساتھ 6 سے 7% شرح سود پر $1 ارب قرض کی شرائط پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان آئندہ مالی سال تک مشرق وسطیٰ کی کمرشل بینکوں سے $4 ارب تک قرض لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اپنے ریسورسز کو مستحکم کرنے کی بجائے ہمارا انحصار ہمیشہ قرضوں پہ رہتا ہے، اور وہ بھی اس وقت قرضوں پر رہتا ہے کہ اس وقت پاکستان پر جو قرضوں کی شرح ہے یا جو تناسب ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچا ہوا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو مجموعی جو قرضہ ہے پاکستان پر وہ ہے 70,366 ارب روپے۔ جی ناظرین، 70,366 ارب روپے، جن میں اندرونی یا کمرشل بینکوں کا جو قرض ہے وہ ہے مجموعی طور پر 48,585 ارب روپے، اور بیرونی قرض جو ہے وہ 21,889 یعنی 89 ارب روپے۔ تو اس طرح یہ تو صرف قرض ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ہم ٹیکس ایگزمپشن دیتے ہیں ایک وائٹ کالر لوگوں کو یا پھر اشرافیہ کو جو ہم ایگزمپٹ کرتے ہیں، اس کی مد میں پاکستان کو سالانہ
3.9 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत हैरत होती है कि हम लिंक करते हैं पहली खबर को। पहली खबर 6 सितंबर 2024 को शाया हुई। उसमें कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत सिंध की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी पर मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने सूबा सिंध भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए मजमूई तौर पर 138 डबल कैबिन 4x4 गाड़ियों की खरीदारी के लिए तकरीबन 2 अरब रुपए के फंड जारी करने के लिए महकमे खजाना को खत लिखा था। अब इस खबर को हम अगर थोड़ा सा लिंक कर दें, थोड़ा सा हम लिंक करें, तो अब अफसोस होता है कि इससे पहले कि मैं उस खबर को लिंक करूं, लेकिन उसी इदारे से जुड़े हुए एक अहम तरीन शख्स का एक स्टेटमेंट सामने आया। वो शख्स है चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR राशिद लंगड़ियाल, जिन्होंने कहा कि मुल्क में सेल्स टैक्स की मद में सालाना खरबों रुपए का टैक्स चोरी होता है। ये टैक्स चोरी हो रहा है, ये चोरी वसूल नहीं की जा रही। लेकिन अब आते हैं जो गुज़िश्ता रोज जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को अरबों रुपए मालियत की 1000 नई गाड़ियां खरीदने से रोकने की सिफारिश की। 1000 नई गाड़ियां। FBR जो टैक्स कलेक्शन में नाकाम इदारा है, जो विक्टिमाइजेशन करने में नंबर 1 इदारा है, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बुनियादी तबाही का जिम्मेदार FBR है, और जिसने टैक्स वसूली के अहदाफ के हसूली के लिए जो हर किस्म के गलत हरबे इस्तेमाल करने से FBR बाज नहीं आता। यहां सवाल यह है कि 1000 गाड़ियां, सवाल पूछा गया चेयरमैन कमेटी की तरफ से यानी सलीम मांडवीवाला से कि 1000 गाड़ियां FBR किस लिए खरीद रहा है। तो वजारत खजाना के हुकाम की जानिब से आगाह किया गया कि ये गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं, जिन पर कहा गया कि क्या पहले फील्ड अफसरान साइकिल पर सफर करते थे। अब आखिर में जो चीज सामने आई, जो सलीम मांडवीवाला साहब ने इंडिकेट किया, वो है कि जो है वो उन्होंने कहा सलीम मांडवीवाला ने कि क्या पहले साइकिल पर सफर करते थे। तो इस पर सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि FBR मखसूस कंपनी से गाड़ियां खरीद रहा है, यानी एक मखसूस कंपनी को उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है और एक मखसूस कंपनी से ऑर्डर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो जिस पर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि करप्शन का गार खोला गया है, यानी इन 1000 गाड़ियों की खरीदारी ये करप्शन का गार है। तो बहरहाल इस मामले पर बहुत ज्यादा लेदे हुई, लेकिन कहने की बात यह है कि जिस मुल्क में खजाना अपना कर्ज बुलंद तरीन सतह यानी तकरीबन 70,366 अरब रुपए पे पहुंचा हुआ हो, उस मुल्क के लोग इस तरह की शाह खर्चियां करें तो फिर शर्म आती है। शर्म तो आती है, लेकिन इन लोगों को नहीं आती। एक तरफ वजीर खजाना बोल रहा है कि हम आइंदा माली साल के लिए कर्ज लेने का सोच रहे हैं, और वो भी मशरिक वस्ता की बैंकों से, और 6 से 7% शरह सूद पर, और 4 अरब डॉलर तक का हम कर्ज लेना चाह रहे हैं। एक तरफ हम कर्ज लेते हैं तो दूसरी तरफ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो उन पैसों का तरक्याती कामों की बजाय शाह खर्चियों पर उड़ा देती है। मुझे याद है जब मैं एक सर्विसेज डिपार्टमेंट में मैं गया किसी खबर के सिलसिले में, वहां पता चला कि एक मीटिंग में जो अनार का जूस पेश किया गया गिलासों में, तकरीबन 10-15 गिलास थे, क्योंकि मेहमान 10-15 थे, तो उन 10-15 हजार अनार के जूस का जो बिल था मजमूई तौर पर, वो था तकरीबन 5 लाख रुपए। मेरी समझ में नहीं आया कि ये 15 गिलास 5 लाख रुपए के कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह ये जो गाड़ियां आती हैं, या जिस तरह लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए गाड़ियां आती हैं, ये भी अपने आप में, बहरहाल इन तीनों चारों खबरों को लिंक करने का मकसद ये था कि हमारी ब्यूरोक्रेसी एक कसाई बनी हुई है जो इस मुल्क को लूट रही है। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली की ऑडियो के हवाले से। पहले जरा आप ये ऑडियो सुन लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? जी जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम बस आपको दोबारा ज़हमत दे रही हूँ, वही बात आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करनी है कि देखें अब इमरान खान की ज़िंदगी आपके हाथों में है। अब
صرف خان کی نہیں پوری پی ٹی آئی کی بولیں. جی جی میڈم بالکل بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں آئین میں تو وہ جو مرضی لکھ دیں لیکن تشریح تو آپ کریں گی. بس آپ خان کا ساتھ دیں, ہمیں ایک دفعہ پاور میں آنے دیں, ہم اپنے سارے وعدے پورے کریں گے. ارے مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے, میں تو خود عمران خان کی بڑی فین ہوں. جی جی مجھ سے اگر اسے کوئی ریلیف ملے تو یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. جی جی میڈم بس. اور دیکھیں خان صاحب بھی احسان بھولنے والوں میں سے نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. ارے خیر ایسا تو نہ کہیں. اچھا ایک چھوٹا سا کام ہے, اگر آپ وہ بی بی کو کہہ کے کروا دیں. میڈم حکم کریں آپ. میرا بھانجا ہے نا نجم, جی اس کا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک کام پھنسا ہوا ہے جی پشاور سیکریٹریٹ میں. جی تو اگر بیوی کو کہیں کوئی کاغذ وغیرہ بھجوا دیں اس کے لیے. میڈم آپ فکر ہی نہ کریں, بس آپ کا کام ہو جائے گا. آپ سمجھے بلکہ آپ کا کام ہو گیا, آپ فکر ہی نہ کریں. بس آپ خان کا خیال رکھیں, باقی آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کا سارے کام کرا دیں. اب آپ اندازہ خود کر لیں کہ اگر میں جسٹس مسرت ہلالی کی اوریجنل آواز کو جانتا ہوں, اگر جسٹس مسرت ہلالی کی ڈیپ جو ایک فیک ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ چیز بنائی گئی ہے تو بھی بڑی مہارت سے بنائی گئی ہے, لیکن اگر یہ آڈیو اوریجنل ہے اور مشال یوسفزئی کی آواز بھی اوریجنل ہے, اور اگر اس کا فرانسک کرانے کے بعد یہ اوریجنل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نہیں ہو تو پھر جہاں سے یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں یا جو ان کو وائرل کر رہا ہے یا ان کے ذریعے جو کوئی بھی ذاتی مقاصد یا سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے, اس کی روک تھام ضروری ہے اور ان ملزمان کی گرفتاری بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح ناظرین میں نے آپ سے بات کی کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی دی ہوئی ڈیڈ لائن سے انحراف کرتے ہوئے مذاکرات سے فرار اختیار کر لیا ہے. گزشتہ روز آپ نے سنا کہ جس طرح عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر اچھل کے کہہ رہے تھے کہ نو کمیشنز نو ٹاکس, تو نو کمیشنز نو ٹاکس کے بعد جس طرح ان کے چہرے پر خوشی تھی, اس سے یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب ان میں بہت زیادہ انرجی آ گئی ہے اور بہت زیادہ سختیاں فیس کرنے کی ان میں طاقت آ گئی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ مذاکرات سے فرار کیوں؟ ڈیڈ لائن آپ بڑھا دیتے تھوڑی سی, یا آپ کہہ دیتے کہ جی چوتھی نشست ہو سکتی تھی, چوتھی نشست ہو سکتی ہے, چوتھی نشست میں ہم جائیں گے, دیکھیں گے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر کس طرح کی پیش رفت ہوتی ہے, اور اگر پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر ہم مذاکرات کا بائیکاٹ کر لیں گے. تو مذاکرات کا بائیکاٹ کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور مذاکرات سے بھاگ جانا, دم دبا کے بھاگ جانا, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور پولیٹیکل پروسیس میں یا پولیٹیکل ڈائیلاگ میں اس طرح بھاگنا جہالت کی نشانی ہے. میں تو یہی کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ کہ مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ جانا تھوڑے وقت کے لیے پھر لوٹ آنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوری پروسیس میں آگے چلنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ اگر فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اور بات ہے. جس طرح آپ دیکھیں تو مذاکرات پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کب کیا تھا؟ ناظرین, مذاکرات سے فرار اختیار کرنے کے لیے پی ٹی آئی متواتر سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ کس طرح جان چھڑائی جائے, کیونکہ پی ٹی آئی نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا وہ بھی اس نیت سے دیا تھا کہ حکومت ہم ایسے مطالبے رکھیں کہ جو حکومت پورے بھی نہ کر سکے اور پھر ہمیں بھاگنے میں آسانی بھی ہو. مذاکرات کا راستہ بند کیا جاتا ہے لیکن کنڈیشنل بند کیا جاتا ہے, انکنڈیشنل مذاکرات کا راستہ بند نہیں کیا جاتا. تو جو ان کی جو کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی اور لیگل کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئی, ان میٹنگز میں اس آرڈر پر غور کیا گیا جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد عمران خان نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دیا تھا. اور پھر اس سے پہلے جو مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ملے تھے یا جو رہنما عمران خان سے ملے تھے, اس میں ہی عمران خان کو واضح کر دیا تھا کہ اگر مجھے سزا سنا دی جائے تو مذاکرات ختم کر دینا. یہ میں پی ٹی آئی کے اہم ترین مصدقہ ذرائع کی توسط سے بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ انفارمیشن پاس کر رہا ہوں اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ انفارمیشن پاس کر رہا ہوں کہ عمران خان نے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے دو لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے, کیونکہ یہ عمران خان بھی جانتا ہے, یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی جانتی ہے کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی نے پیش کیا ہے ان پر کوئی بھی کمیشن نہیں بن سکتا. یہ ایک ٹیکنیکل اور ایک لیگل ایشو ہے اور اس پر اس طرح کمیشن نہیں بن سکتا جس طرح پی ٹی آئی بنوانا چاہتی ہے. تو گویا
सामने असल बात ये हुई कि ये मुज़ाकरात इमरान खान की मर्जी से, इमरान खान के हुक्म पर और पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मंजूरी के साथ इन मुज़ाकरात को बाज़ाब्ता तौर पर खत्म करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि पीटीआई के पास ना तो अब कुछ देने के लिए था, ना ही पीटीआई को अब कुछ मिलने वाला था। अब सवाल ये होता है कि हुकूमत क्या कर रही थी। हुकूमत ये कर रही थी कि हुकूमत किसी भी तरीके से पीटीआई को मुज़ाकरात के मैदान से या मुज़ाकरात की टेबल से भागने पर मजबूर कर रही थी। जब पीटीआई की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया तो उसके बाद जो इनकी मुज़ाकराती कमेटी के मीटिंग हुई तो उसमें ये चीज तय हुई कि हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब 28 जनवरी को देंगे। और जो चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब तैयार किया गया है वो आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने आपको उसके तमाम पहलुओं से आगाह कर दिया था कि हुकूमत ने ये असूली तौर पर फैसला कर लिया है कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात से नवाज शरीफ बागी हो चुके थे। नवाज शरीफ मुज़ाकरात मजीद नहीं चाहते थे, क्योंकि नवाज शरीफ पर दबाव था मरियम नवाज का, और वो क्योंकि जो यूएई के सदर के साथ जो कुछ हुआ या फिर बीच में जिस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मरियम नवाज की ट्रोलिंग की गई, उसके बाद मरियम नवाज कतई तौर पर नहीं चाहेंगी कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। तो इसलिए हुकूमत ने यह तय किया कि हम पीटीआई को जवाब देंगे। इनकी डेडलाइन खत्म होने से 3 दिन पहले यानी 28 तारीख को एक मीटिंग रखी जाएगी, और इस मीटिंग के हवाले से जो तीसरी मीटिंग हुई थी उसके हवाले से जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मीटिंग 28 तारीख को होगी, और जिस तरीके से मुलाकात फिक्स करवाने की बात की गई थी उस तरीके से इनकी मुलाकात कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिन दिनों में जो इनको वजीर दाखिला से मिलना था उन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी थी और वजीर दाखिला पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो अमेरिका में थे, तो फिर मुलाकात कैसे होती। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। और तीसरी तरफ पीटीआई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के बाद बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। उस मुलाकात को इन्होंने बहुत ज्यादा सियासी रंग दे दिया था, जिसके बाद पीटीआई पर एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए। ताहम गुज़िश्ता रोज की इतलात हैं कि पीटीआई ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक अहम तरीन शख्सियत के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक एक पैगाम पहुंचाया। जी नाज़रीन, पीटीआई बहुत ज्यादा जोर लगा रही है, एक पूरी तरला मुहिम शुरू की हुई है कि किसी भी तरीके से मुलाकात हो जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। इसी तरह का एक जो मुनीफ फारूक साहब हैं, जो एंकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने भी अपने एक व्लॉग में इस चीज का जिक्र किया है। अब मसला ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करके क्या करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमारी 1-on-1 मुलाकात करवा लें और हम उसमें अपने मुतालबात रखना चाहते हैं। जब इनसे दरियाफ्त किया गया कि आप किस तरह के मुतालबात रखना चाहते हैं, तो मुतालबात ये थे कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को आजाद करो, इमरान खान को जेल से निकालो, इमरान खान को बनीगाला पहुंचाओ। मतलब ये है कि इमरान खान की रिहाई के अहकामात जारी किए जाएं, इमरान खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाए। और ये वो मुतालबा है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कतन कबूल नहीं करेगी। अव्वल तो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ से की मुशावरत के साथ की थी, और फिर वापसी पे इस मुलाकात की तमाम ब्रीफिंग वजीर आजम को दी थी, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका दायरा कार है उसमें रहकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं वो कुछ थोड़ा सा आगे निकल के भी खेल लेते हैं। तो इस वक्त जो इनकी मुहिम है वो इमरान खान की रिहाई है, और उसके बदले में वो कह रहे हैं कि उसके बदले में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाएगा। और जो आखिरी 3 ट्वीट आए थे इमरान खान की सजा के बाद, उन ट्वीट्स में नहीं लगता था कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही है, क्योंकि उन ट्वीट्स में इमरान खान को 1971 याद था। उन ट्वीट्स में इमरान खान को याया खान के जो है वो तशबीह दे रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। और फिर आखिरी जो ट्वीट हमने रिपोर्ट किया था उसमें इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को अर्दली हुकूमत का खिताब दिया था, और जिस जज ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा सुनाई थी उसके लिए उन्होंने बेज़मीर जज कहा था। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट में
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपना मुंह काला कर रहा है। तो अब मसला ये है कि जो कंडीशंस लेकर जा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात अव्वल तो कतई नामुमकिन है, क्योंकि उनका एक ही जवाब होता है कि सियासतदानों को सियासतदानों से बातें करनी चाहिए। और जिस तरह पहले हुआ करता था कि जिस सियासतदान का दिल करता था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में फोन करता था, फिर उनको शेड्यूल मिलता था और फिर जाके वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल लेते थे। लेकिन ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा है कि जो सियासतदानों से मिलना ही नहीं चाहता। ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान या दहशतगर्दी के हवाले से जो पहला पॉलिटिकल इंटरेक्शन हुआ है जनरल आसिम मुनीर का, वो ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उससे पहले ऐसा नजर नहीं आया कहीं भी, और उसके बाद भी आप देखें तो कहीं नजर नहीं आया। तो इस कंडीशन में पीटीआई की कोई मुतालबा तस्लीम नहीं होने जा रहा, और शायद मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये फैक्टर पाया जाता है कि शायद जिस शख्सियत की तवज्जुह से पीटीआई कोशिश कर रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, शायद उन्होंने कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, तो इसलिए शायद ये इन मुज़ाकरात से फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतने, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।